নমস্কার। ক্লাস 4-এর ইংরেজি বিষয়ের বাটারফ্লাইয়ের লেসন 1 আজকে পড়ানো হবে। এই লেসনটি একটি খুব সুন্দর গল্পের, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। সেই গল্পটির নাম হোয়াই ইজ দ্য স্কাই সো হাই। খুব সুন্দর একটা কাল্পনিক গল্প, এবং গল্পটি আমি যখন পড়ব তোমাদের প্রত্যেকেরই খুব ভালো লাগবে, এটুকু আমি আশা রাখছি। আর কয়েকটি বিষয় আমি বলে নিচ্ছি, সেগুলো প্রত্যেকে খুব ভালোভাবে মন দিয়ে শোনো। আমি যে গল্পটা যখন পড়াবো, আমি যে উচ্চারণগুলো করব ইংরেজিতে, সেগুলো প্রত্যেকে খুব ভালোভাবে শুনবে, এবং বাড়িতে এই ভিডিওটা শুনতে শুনতে নিজেরা কিন্তু রিডিং পড়বে। আর যখন আমি শব্দের মানেগুলো বলবো, অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের যখন ধরে ধরে মানেগুলো বলবো এবং সেগুলোর গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা খাতায় নোট করবে। সুতরাং তোমাদের কাজ হচ্ছে দুটো। প্রথমত, বইটা তোমাদের সামনে খুলে রাখা এবং পাশে একটা খাতা আর পেন রাখা। যখন যে বিষয়গুলো লেখার মতো হবে আমি বলবো, তোমরা কিন্তু সেগুলো নোট করতে করতে যাবে। আর খুব ভালোভাবে শোনো গল্পটা, খুব ভালো লাগবে। হোয়াই ইজ দ্য স্কাই সো হাই? It was 10 o'clock in the night. Mimi and Raju had not gone to bed yet. দেখো, আমি আন্ডারলাইন করতে করতে যাচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমি গ্রামার নিয়ে আলোচনায় আসছি পরে। প্রথমে আমি পুরোটা রিডিং পড়ে উচ্চারণগুলো তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। They wanted to hear bedtime story from their mother. So Mimi and Raju's mother lay down with them on the bed. All right then, mother said, I will tell you a story. I heard this from my mother when I was your age. What is the story all about? Mimi and Raju asked, all excited. It's about the sky, mother said, smiling. Do you want to hear it? Oh yes, they said. Mother began the tale. Long ago, everybody could touch the sky. The sky stretched like an umbrella over the earth. He played with the little children. They threw balls at him. He threw the balls back. The sky and the children laughed together in happiness. The sky was very close to earth. In those days, there lived an old woman. She was the oldest woman in the village. She lived in a little mud hut. Her hut was beside a paddy field. There were coconut trees at a distance. She had very little work to do. She had nowhere to go, so all day long she cleaned her hut. One hot summer day, there was dust everywhere. People were coughing and sneezing with the dust. Even the sky coughed and sneezed. The old woman's hut was also covered with dust. He swept and swept the little hut. She swept the inside of her hut. She swept the outside of her hut. Dust rose all around her, brown clouds. The sky could not breathe easily. The dust got into his nose and made him sneeze. The sneeze shook the world with its loud sound.
The sneeze of the sky was thunder. People covered their heads and ran indoors in fear. But the old woman kept on sweeping with her broom. The dust from her broom got into the sky's eyes and made them water. The water fell as drops of rain. Raindrops fell on the areas she had just swept. The old woman looked angrily at the sky. "Stop raining at once," she ordered. The sky could not stop raining. His eyes were full of dust with all her sweeping. She picked up her broom and started to sweep. She swept harder and harder. More and more dust flew up. The sky jumped out of her way. He tried to avoid the dust. "Please stop sweeping," he pleaded. The old woman did not listen to his request. She kept on sweeping. She wanted to keep her heart clean. The sky could take it no more. He sneezed and coughed. He thundered and rained. At last the sky flew up. He flew out of reach of the old woman's broom. The sky never came down again. But the sky is still friend to little children. From a distance, he watches them play and smiles happily. আচ্ছা, তোমরা প্রত্যেকের রিডিংটা মন দিয়ে শুনলে এবং তোমরা নিশ্চয়ই আমার সাথে সাথে রিডিংও নিশ্চয়ই বাড়িতে পড়েছ এবং নিজেদের উচ্চারণগুলো আরও স্পষ্ট করতে পেরেছ। এইবার আমি পুরো টেক্সটটার আবার পড়ব এবং পড়তে পড়তে মানেগুলো তোমাদের বোঝাবো। যে জায়গাগুলো আমি বলবো বা তোমরা ডিসপ্লেতে মোবাইলের স্ক্রিনে দেখতে পাবে, সেগুলো অবশ্যই কিন্তু তোমরা নিজেদের খাতায় নোট করবে। দেখো, এবার ভালোভাবে মন দিয়ে দেখো। It was 10 o'clock in the night. তখন রাতে 10টা বাজে। Mimi and Raju had not yet gone to bed. মিমি আর রাজু তারা দুজন তখনও কিন্তু ঘুমোতে যায়নি। They wanted to hear a bedtime story from their mother. তারা কি চাইলো? তারা শুনতে চাইলো তাদের মায়ের কাছ থেকে একটা বেড টাইম স্টোরি, অর্থাৎ ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটা গল্প শুনতে চাইলো তাদের মায়ের কাছ থেকে। So Mimi and Raju's mother lay down with them on the bed. সেই জন্যে মিমি এবং রাজুর মা তাদের সাথেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। Lay down অর্থাৎ শুয়ে পড়া। All right then, mother said. অর্থাৎ ঠিক আছে, তার মা বললেন যে ঠিক আছে, চলো তাই হবে। I will tell you a story. আমি তোমাদের একটা গল্প বলবো। টেল কথার অর্থ হচ্ছে বলা। I heard this. দেখো আমি উচ্চারণটা কি করছি, হার্ড, HEARD, হার্ড। কেউ কিন্তু হিয়ার্ড ভুল করে করবে না, উচ্চারণটা হবে হার্ড, হার্ড, ভালো করে মনে থাকে যেন। Heard this from my mother when I was your age. আমি এই গল্পটা আমার মায়ের কাছে শুনেছিলাম যখন আমি তোমাদের বয়সী ছিলাম, তোমাদের মতো যখন আমার বয়সটা ছিল। হার্ড হচ্ছে হিয়ার, HEAR, হিয়ার এর পাস্ট ফর্ম, PAST, পাস্ট হচ্ছে হার্ড, HEARD। মনে থাকবে এবং উচ্চারণটা সবাই কিন্তু খেয়াল রাখবে।
ফ্রম মাই মাদার হোয়েন আই ওয়াজ ইয়োর এজ, যখন আমি তোমার বয়সী ছিলাম। হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি অল অ্যাবাউট, অর্থাৎ তারা তাদের মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মিমি এবং রাজু তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো যে সেই গল্পটা কি নিয়ে, কিসের বিষয়ে, কোন বিষয়ে গল্পটা। মিমি অ্যান্ড রাজু আস্কড অল এক্সাইটেড, তারা খুব উত্তেজিত হয়ে, তারা অধীর আগ্রহ নিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গল্পটা কি নিয়ে। অ্যাবাউট দ্য স্কাই, এটা আকাশ নিয়ে। মাদার সেড স্মাইলিং, অর্থাৎ হাসতে হাসতে তার মা উত্তর দিলেন যে এটা আকাশ নিয়ে গল্প। ডু ইউ ওয়ান্ট টু হিয়ার ইট, তুমি কি চাও শুনতে সেই গল্পটা? ও ইয়েস দে সেড, তারা বললো, অর্থাৎ মিমি এবং রাজু বললো হ্যাঁ নিশ্চয়ই। মাদার বিজ্ঞান দ্য টেল, মা সেই গল্পটি বলা শুরু করলেন। দেখো বিজ্ঞান, এখানে একটা শব্দ পেলাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান এটাও কিন্তু পাস্ট ফর্ম রয়েছে, এটাও পাস্ট ফর্ম। কার পাস্ট ফর্ম? বিগিনের পাস্ট ফর্ম। বিগিনের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বিজ্ঞান, অর্থাৎ শুরু করেছিল। আর টেল কথার অর্থ হচ্ছে গল্প। সেই গল্প বলাটা শুরু করেছিলেন তিনি। লং এগো, এই কথাটার অর্থ হচ্ছে অনেক দিন আগে। এভরিবডি অর্থাৎ প্রত্যেকে, কুড টাচ দ্য স্কাই, অর্থাৎ আকাশটাকে তারা ছুঁতে পারত। দ্য স্কাই স্ট্রেচড লাইক অ্যান আমব্রেলা, স্ট্রেচড মানে হচ্ছে ছড়ানো, দেখো এরকম ভাবে, জাস্ট লাইক আমব্রেলা, একটা ছাতার মতো পৃথিবীর ওপরে ছড়িয়ে থাকতো আকাশটা। ওভার দ্য আর্থ, অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর। হি প্লেড উইথ লিটল চিলড্রেন, সে খেলা করত ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে। চিলড্রেন কথার অর্থ হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলা হয় চিলড্রেন। চিলড্রেন হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, আর এর সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে চাইল্ড। দে থ্রিউ বলস অ্যাট হিম, থ্রিউ অর্থাৎ ছোড়া, এটাও কিন্তু পাস্ট ফর্মে রয়েছে। এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে থ্রো। থ্রো কথাটা সকলেই জানো, বল ছোড়াকে বা কোনো কিছু ছোড়াকে বলা হয় থ্রো। এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে থ্রিউ। ছোট ছোট বাচ্চারা আকাশের দিকে বল ছুড়ে দিত। হি থ্রিউ দ্য বলস ব্যাক, এবং আকাশও তাদেরকে কিন্তু বলটা ফিরিয়ে দিত। অর্থাৎ আকাশের মধ্যে এবং বাচ্চাদের মধ্যে একটা সুন্দর খেলার সম্পর্ক ছিল কিন্তু সেই সময়। He threw the balls back. The sky and the children laughed together. Laughed অর্থাৎ হাসা, টুগেদার মানে হচ্ছে একসাথে। তারা স্কাই এবং চিলড্রেন একসাথে কিন্তু হাসত। ইন হ্যাপিনেস, খুব আনন্দে তারা কিন্তু সেই সময় কাটাতো। এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি, কারণ তারা একসাথে খেলাধুলো করতো, তারা একসাথে হাসতো। এই বিষয়টা খুব সুন্দর একটা পরিবেশ সেই সময় বিরাজ করতো। কিন্তু যদিও সেটা কাল্পনিক, বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই, এটা সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। The sky was very close to the earth. সেই সময় আকাশ ছিল পৃথিবীর খুব কাছে। In those days, অর্থাৎ সেই দিনগুলোতে, there lived an old woman, lived সেখানে বাস করতেন এক বৃদ্ধা মহিলা। ওল্ড ওম্যান অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলা। এখানে একটু ছোট্ট বিষয় একটা বলে নিই, এখানে দেখে নাও তোমরা, অ্যান বলে একটা কথা তোমরা পাচ্ছ। এই অ্যান, এ, দি, এই বিষয়গুলো একটা বিশেষ নাম রয়েছে ইংরেজিতে, তাকে বলা হয় আর্টিকেল।
এই অ্যান এর ব্যবহার কখন হয়? আমরা জানি ইংরেজি বর্ণমালায় এ, ই, আই, ও, ইউ এই 5টা ভাওয়েল রয়েছে। এই ভাওয়েলগুলোর আগে সবসময় অ্যান আর্টিকেলটা বসে। আরও একটা বিষয় জেনে রাখো, এই ভাওয়েলের আগে শুধু নয়, ভাওয়েল সাউন্ড যুক্ত শব্দের আগেও কিন্তু ভাওয়েল সাউন্ড যুক্ত শব্দের আগেও কিন্তু অ্যান আর্টিকেলটা বসে। এটা নিয়ে আমি পরে ডিসকাশন করব। আপাতত তোমরা এটুকু জানো যে ভাওয়েলের আগে অ্যান বসে। এখানে যদি তোমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো, দেখো ওল্ড, ও হচ্ছে ভাওয়েল, সেই জন্য কিন্তু এর আগে অ্যান আর্টিকেলটা বসেছে। এরপরে আমরা দেখি, she was the oldest woman in the village. she was the oldest কথার অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে প্রবীণ, সবচেয়ে বৃদ্ধা, প্রবীণতমা মহিলা হলেন তিনি গ্রামের মধ্যে। ভিলেজ স্পেলিংটা কিন্তু খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অনেকেই ভিলেজ বানানটা ভুল করে। she lived in a little mud hut, সে একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করত এবং সেটা ছিল মাটির তৈরি। ছোট্ট, লিটল কথার অর্থ হচ্ছে ছোট্ট। আর হার্ট ওয়াজ বিসাইড আ প্যাডি ফিল্ড, বিসাইড মানে হচ্ছে পাশে, প্যাডি ফিল্ড মানে ধান ক্ষেত, ধান ক্ষেতের ঠিক পাশেই ছিল তার কুঁড়ে ঘরটি। দেয়ার ওয়ার কোকোনাট ট্রিজ অ্যাট আ ডিস্টেন্স, কোকোনাট ট্রিজ অর্থাৎ নারকেল গাছ, কিছুটা দূরত্বে নারকেল গাছ ছিল কিছু সেখানে। she had very little work to do, very little work to do অর্থাৎ তার কাজ করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না, খুব কম কাজ করার মতো, খুব কম কাজ ছিল তার। she had nowhere to go, এমনকি nowhere মানে কোনো জায়গা ছিল না তার যাওয়ার মতো। so all day long, সারা দিন ধরে she cleaned her heart, সে কি করতো, তার ঘরটা পরিষ্কার করতো। ক্লিন করার অর্থ হচ্ছে পরিষ্কার করা। one hot summer day, এখান থেকেই কিন্তু একটা গল্পের আসল যে জায়গাটা সেটা শুরু হচ্ছে। একটি গ্রীষ্মের গরম দুপুরে, উষ্ণ দুপুরে, there was dust everywhere, চারিদিকে কিন্তু ধুলোময় ছিল। people were coughing and sneezing with the dust, সেখানকার মানুষজন খুব কাশছিল এবং হাঁচি দিচ্ছিল। স্নিজিং কথা অর্থ হচ্ছে হাঁচি দেওয়া, কাফিং মানে কাশা, উইথ দ্য ডাস্ট, সেখানে এত ধুলো হয়েছিল যে মানুষ সেখানে হাঁচি দিচ্ছিল এবং কাশছিল। ইভেন দ্য স্কাই কাফড অ্যান্ড স্নিজড, ইভেন মানে এমনকি আকাশও হাঁচি দিচ্ছিল এবং কাশছিল। মানে রীতিমতো খুব খারাপ অবস্থা সেই সময়, চারিদিকে ধুলোময়, প্রত্যেকের চোখে নাকে মুখে ধুলো ঢুকে যাচ্ছে, যার ফলে প্রত্যেকে হাঁচি কাশিতে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা। The old woman's heart was covered, also covered with dust. সেই বৃদ্ধা মহিলার পুরো ঘরটিও কিন্তু সেই ধুলোয় ভরে গেল। She swept the little heart. তিনি ঝাড় দিয়েই চললেন। swept কথার অর্থ হচ্ছে ঝাড় দেওয়া। আরো একটা বিষয় জেনে রাখো যে এই swept এটাও কিন্তু পাস্ট ফর্মেই রয়েছে, এই swept কথাটা, এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে sweep, SWEEP, sweep। ওকে, she swept inside her heart, তিনি
ঝাড় দিচ্ছিলেন তার কুঁড়ে ঘরের ভেতরের অংশে, ইনসাইড অর্থাৎ ভেতরে। শি সোয়েপ্ট আউটসাইড অফ হার হার্ট, কুঁড়ে ঘরের বাইরের অংশে, আউটসাইড। দেখো ইনসাইড এর অপোজিট হচ্ছে আউটসাইড, আমরা কিন্তু এটা আজকে জানলাম। সুতরাং অপোজিট মিনিং কিন্তু খুব সহজেই আশা করি তোমরা করতে পারবে। ডাস্ট রোজ অল অ্যারাউন্ড দ্য ব্রাউন ক্লাউডস, সেই ধুলোগুলো খয়েরি বা বাদামি রঙের একটা মেঘে পরিণত হলো। ক্লাউডস অর্থাৎ মেঘ, আর ব্রাউন মানে বাদামি বা খয়েরি রং। দেখো রোজ, রোজ এটাও কিন্তু পাস্ট ফর্ম, এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে রাইজ। সুতরাং সেইখানে এত ধুলো উড়ছিল, সেই ধুলোগুলো আকাশে উড়ে একটা বাদামি রঙের মেঘ তৈরি করলো। The sky could not breathe easily. Breathe অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, could not মানে নিতে পারছিল না, আকাশ ঠিকমতো শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছিল না। দেখো আকাশের কি অবস্থা, মারাত্মক অবস্থা। সেদিন তার চোখে নাকে মুখে চারিদিকে ধুলো ঢুকে গেছে, সে হাঁচি দিচ্ছে, কাশি দিচ্ছে, কোনো ক্রমে সে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। এরকম একটা মারাত্মক পরিস্থিতিতে সে ঠিকমতো ব্রিদিং তার হচ্ছিল না, অর্থাৎ দ্য স্কাই কুড নট ব্রিথ ইজিলি, সে ঠিকমতো শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছিল না। দ্য ডাস্ট গট ইনটু হিজ নোজ, হিজ নোজ অর্থাৎ তার নাকের ভেতরে সেই ধুলোগুলো ঢুকে গেছিল। and made him sneeze, এবং সে কি, সে হাঁচি দিচ্ছিল। তোমাদের নাকের মধ্যে যদি ধুলো ঢুকে যায় তোমরাও হাঁচি দেবে, ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল আকাশেরও। The sneeze shook the world. shook অর্থাৎ কাঁপানো বা ঝাঁকানো, এর প্রেজেন্ট ফর্ম, এটা একটা পাস্ট ফর্ম, এটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম, আর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে শেক, SHAKE। তাহলে দেখো ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল তার যে হাঁচিটা, সাংঘাতিক ব্যাপার একটা হচ্ছিল সেই সময়। উইথ ইটস লাউড সাউন্ড, সেই মারাত্মক আওয়াজ, আকাশ সেই যখন হাঁচি দিচ্ছে সে কি মারাত্মক একটা আওয়াজ হচ্ছে, সাংঘাতিক আওয়াজ হচ্ছে, সেটা তোমরা কল্পনা করতেই পারবে নিশ্চয়ই। তো সেই আওয়াজে গোটা পৃথিবী সেই সময় কেঁপে উঠছিল। দ্য স্নিজ অফ দ্য স্কাই ওয়াজ থান্ডার, তার যে হাঁচি পড়ছিল সেই হাঁচিটা বজ্রপাতের সমতুল্য, যেন পৃথিবীর বুকে ঠিক বজ্রপাত হচ্ছে। থান্ডার অর্থাৎ বজ্রপাত বা বাজ পড়াকে বলা হয় থান্ডার। People covered their heads and ran indoor in fear. কভার অর্থাৎ মাথাটা ঢাকা দিল সেখানকার মানুষজন, এবং দৌড়ে ran indoors, ইনডোর্স কথার অর্থ হচ্ছে ঘরের ভেতরে, আর ফিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে ভয়। তারা ভয় পেয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে যেখানে পারলো ঢুকে পড়লো। এখানে র্যান কথাটাও কিন্তু পাস্ট ফর্মে ইউজ হয়েছে, এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে রান। But the old woman kept on sweeping with her broom. কিন্তু সেই বৃদ্ধা মহিলার কোনো দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই, সে কিন্তু ঝাড় দিয়েই চলেছেন, ঝাড় দিয়েই চলেছেন। কেপ্ট অন সুইপিং কথার অর্থ হচ্ছে ঝাড় দিয়েই চলা। দেখো কেপ্ট অন এটাও কিন্তু পাস্ট ফর্মে ব্যবহার হচ্ছে, এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে কিপ অন। kept on sweeping with her broom, এই যে তার ঝাঁটা, ব্রুম কথার অর্থ হচ্ছে ঝাঁটা, ব্রুম, তার ব্রুম দিয়ে তিনি কিন্তু ঝাঁট দিয়েই চলেছেন আর ধুলো উড়িয়েই চলেছেন। The dust from her broom got into the sky's eyes.
দ্য ডাস্ট, এই যে ধুলোগুলো উড়ছে এবং আকাশের চোখে চলে যাচ্ছে, স্কাইজ আইজ, অ্যান্ড মেড দেম ওয়াটার, এবং তার চোখ থেকে কিন্তু জল বেরোচ্ছে, যার ফলে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তোমরা যে বৃদ্ধা মহিলাটি যে কন্টিনিউ ঝাড় দিয়েই চলেছেন, তার ঝাড় দেওয়ার ফলে যে ধুলো উঠছে, সেই ধুলোর ফলে আকাশ কিন্তু কেঁদে ফেলছে, তার চোখ দিয়ে কিন্তু জল বেরোচ্ছে। দ্য ওয়াটার ফেল অ্যাজ ড্রপস অফ রেইন, সেই চোখের জল কিন্তু বৃষ্টির আকারে নেমে আসছে মাটির বুকে, এইভাবে। দ্য ওয়াটার ফেল অ্যাজ ড্রপস অফ রেইন, বৃষ্টির ফোঁটা হিসেবে সেই জলটা নেমে আসছে। Raindrops fell on the areas she had just swept. এই জায়গাটা, যে জায়গাটা পরিষ্কার করছিলেন বৃদ্ধা মহিলাটার, সেই পরিষ্কার করা জায়গার মধ্যেই কিন্তু সেই রেইনড্রপস, বৃষ্টির জলটা এসে পড়ছিল। The old woman looked angrily at the sky. Angrily কথার অর্থ হচ্ছে রেগে রেগে। স্বাভাবিক ব্যাপার, সে যে জায়গাটা ঝাড় দিচ্ছে সেখানেই যদি বৃষ্টির জলটা এসে পড়ে, স্বাভাবিক সে তো, তার তো রাগ হবেই। স্টপ রেইনিং অ্যাট ওয়ান্স, এই মুহূর্তে তুমি বৃষ্টিটা থামাও। শি অর্ডার্ড, সে নির্দেশ দিল। অর্ডার্ড কথার অর্থ হচ্ছে নির্দেশ দিল, কাকে? আকাশকে। দ্য স্কাই কুড নট স্টপ রেইনিং, কিন্তু আকাশের তো অবস্থা খুবই খারাপ, সে তো থামাতে পারছে না তার বৃষ্টিটাকে। হিজ আইজ ওয়ার ফুল অফ ডাস্ট উইথ অল হার সুইপিং, তার যে ঝাড় দেওয়ার ধুলোগুলো সব কিন্তু সেই আকাশের চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে, পুরো চোখ তার ভরপুর সেই ধুলোয়। তারপর কি হলো দেখো। she picked up her broom, সেই বৃদ্ধা মহিলা picked up কথা হচ্ছে তোলা, তার ঝাঁটাটা সে তুললেন। started to sweep, এবং আবার তিনি শুরু করে দিলেন ঝাড় দেওয়া। she swept harder and harder, তিনি এবার জোরে জোরে ঝাড় দিতে শুরু করলেন। more and more dust flew up, তিনি যত জোরে ঝাড় দিচ্ছেন তত বেশি ধুলো উঠতে শুরু করলো। flew up মানে উঠতে শুরু করা। the sky jumped out of her way, আকাশ এবার কি করলো, সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। jumped out, সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। he tried to avoid the dust, সে চেষ্টা করলো যে সেই ধুলোটাকে এড়িয়ে যাওয়ার। অ্যাভয়েড কথার অর্থ হচ্ছে এড়িয়ে যাওয়া। প্লিজ স্টপ সুইপিং, হি প্লিডেড। প্লিডেড মানে রিকোয়েস্ট করা, অনুরোধ করা। কি রিকোয়েস্ট করলো, যে দয়া করে তুমি ঝাড় দেওয়াটা বন্ধ করো। দ্য ওল্ড ওম্যান ডিড নট লিসেন টু হিজ রিকোয়েস্ট, ওল্ড ওম্যান কিন্তু তার সেই রিকোয়েস্ট বা অনুরোধের দিকে তাকালেন না, শুনলেন না তার অনুরোধের কথাটা। শি কেপ্ট অন সুইপিং, তিনি কিন্তু ঝাড় দিয়েই চললেন। শি ওয়ান্টেড টু কিপ হার হার্ট ক্লিন, তিনি কি চাইছিলেন, তিনি চাইছিলেন তার হাতটাকে পরিষ্কার, তার কুড়েঘরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে। দ্য স্কাই কুড টেক ইট নো মোর, আকাশ কিন্তু আর সেটা সহ্য করতে পারলো না। হি স্নিজড অ্যান্ড কাফড, সে আবার হাঁচি দিতে শুরু করলো এবং কাশতে শুরু করলো। হি থান্ডার্ড অ্যান্ড রেইনড, আবার সেই বজ্রপাত এবং বৃষ্টি শুরু হলো। লাস্ট দ্য স্কাই ফ্লিউ আপ, শেষ পর্যন্ত কি হলো, আকাশ কিন্তু উড়ে চলে গেল। হি ফ্লিউ আউট অফ রিচ অফ ওল্ড ওম্যানস রুম, সে কি করলো, উড়ে গিয়ে সেই ওল্ড ওম্যানের ঝাঁটার নাগালের বাইরে। আউট অফ রিচ অর্থাৎ নাগালের বাইরে, তার ওল্ড ওম্যানের সেই ঝাঁটার রুমের নাগালের বাইরে উড়ে চলে গেল। দ্য স্কাই নেভার কেম ডাউন এগেইন, আকাশ কিন্তু আর নিচে ফিরে এলো না। নেভার কেম ডাউন এগেইন, বাট দ্য স্কাই ইজ স্টিল আ ফ্রেন্ড টু লিটল চিলড্রেন। বাট দ্য স্কাই ইজ স্টিল মানে এখনো পর্যন্ত আকাশ কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চাদের বন্ধু হয়ে রয়েছে। ফ্রম এ ডিস্টেন্স অর্থাৎ একটা দূরত্ব থেকে, হি ওয়াচেস, সে দেখে,
দেম প্লে অ্যান্ড স্মাইলস হ্যাপিলি। সেই ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সে দেখে এবং সে সেটা দেখেই কিন্তু খুব আনন্দ পায়, খুব খুশি হয়। তাহলে এটাই হলো আমাদের লেসন 1, ওয়াই দ্য স্কাই ইজ সো হাই। খুব সুন্দর একটা গল্প এবং আশা করি তোমরা খুব মজা পেয়েছো গল্পটা পড়ে। এর পরের ভিডিওতে এই গল্পটার অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো থাকো। আজ আসি, পরের ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে।